Hello students, so finally as a paper sakyo, right? And the feedback that I am getting is not very good, and rightly so. Why? Because as a paper was not meant for SPSC students. In fact, as a paper was not even meant for UPSC students. The kind of questions that had come, especially in the science section, it is not at all fair to those students who are from arts background or commerce background. I myself, I am from commerce background. I solved your questions and अहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we will be discussing. Okay. In fact, मैले जति बेला questions देखे त्यति बेलादेखि I am just solving the paper. I took the help of ChatGPT also. Okay, I am not going to lie, because the paper in itself was extremely tough. And being a commerce student myself and having cleared UPSC 4 times, especially I am talking about prelims, even it was extremely difficult for me. So I can really understand how difficult the paper was for you guys. Okay. In fact, म के पनि भन्छु भन्दाखेरि यदि यो पेपर UPSC को टपरलाई दियो भने पनि 50 वटा क्वेशन्स भन्दा बेसी चाहिँ सल्भ गर्दैन उनीहरुले पनि. All right. So first of all, I like to thank the student who has compiled this and provided me the PDF. Okay. Thank you to the person, to the student. I am so sorry, I would not be able to remember the name. Okay. So let's try to solve the questions, especially science sections अन्तिममा हुन्छ. Again, so many things that I am supposed to say. And also, there are some ambiguities regarding this question paper. All right. कतिवटा question incorrect छ. I am telling you. Okay. SPSC ले कतिवटा question incorrect frame गरेको छ. र as you can see here, this are the copy that I am referring. Okay. यो copy मा मैले solve गरेको छु. So I will be referring this copy in the notes also. कुन चाहिँ question wrong छ त्यो पनि म हेरेर भन्ने छु. All right. Okay. I am referring this copy. Why? Because I do not want incorrect information in Nadim. I took this much amount of time. In fact, I have not even eaten. Okay, just to khana, just to paper I this is all going to So let's try. Okay, and questions difficult questions, international relations difficult questions, geography very difficult questions. Okay, science all right. So as you can see, first international relations Erasmus Plus program is a flagship initiative of which organization? यो भनेर सोधेको छ. यो चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ European Union. All right, European Union is the correct answer to this question. यो फ्ल्यागशिप प्रोग्राम के को लागि हो? प्राय जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हो. स्टुडेन्ट्सहरुको लागि स्कलरशिपहरु दिनुको लागि. All right, so the correct answer is option number B, European Union. Okay, next, which states have all districts in front runner category according to the northeastern region district? ये हेर्नुस् ल, यो क्वेशन अलिकति ट्रिकी छ तर अलिक दिमाग लगायो भने सकिन्छ. Now it's easy for me to say, हैन? एक्जाम को हल मा तपाईहरु बस्नु पर्छ. I have also experienced एक्जाम को हल मा बस्दाखेरि कुन लेभल को प्रेसर हुन्छ भनेर, राइट? बट अलिकति नि यहाँ दिमाग लगायो भने यो आन्सर गर्न सकिन्छ. कसरी भन्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ? all districts भनेर लेखिसकेको छ, हैन? all districts भन्दाखेरि यस्तो स्टेट हुनुपर्छ जो सानो हुन्छ. सानो हुनु पर्यो, हैन? स्टेट सानो भयो भने मात्रै all districts प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ. करेक्ट? त्यो लजिकमा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्छ. ओके, सो अरुणाचल प्रदेश त इट्स वे टु बिगर नो. सो अरुणाचल प्रदेश त हुन सक्दैन. कुनै न कुनै एउटा डिस्ट्रिक्ट त हुन्छ होला जसले चाहिँ यो क्याटेगोरी फुलफिल गरेको छैन. करेक्ट? सो अरुणाचल प्रदेश हैन, आसाम पनि पुरै बेसी ठुलो छ हैन. हैन, सिक्किम छ, डेफिनेटली सिक्किम हुन्छ. त्रिपुरा, मिजोरम. ओके, अरुणाचल प्रदेश ठुलो छ. सो the correct answer is Mizoram, Sikkim and Tripura. Okay, so this is how we were supposed to come to the conclusion of this answer. All right, very important. Okay, so anyway, which state has become the first in India to use? Why am I able to solve this? First of all, second of all, I have the experience. I can come with the logic and reasoning. Okay, practice that's understandable. All right, which state has become the first in India to use predictive model for estimating the risk of death among adults diagnosed with tuberculosis? This is a very tough category question from the current affairs. Okay, कतिजना स्टुडेन्ट्सले स्किप गर्नुभयो होला, तर यसको आन्सर हुन्छ ए, तमिलनाडु. तमिलनाडुले गरेको थियो, करेन्ट अफेयर्समा न्यूजमा थियो. यदि हजुरहरूले फलो गर्नुभएको थियो भने you could have done this. All right, what is the name of India's first indigenous diving support vessel which will be commissioned into the Indian Navy? Okay, यसको हुन्छ आन्सर INS Nistar. INS Nistar is the correct answer, option number B. Okay, यो चाहिँ के हो? फर्स्ट इन्डिजिनियसली डाइभिङ सपोर्ट भेसल
कमिसन गरेको थियो इन्डियन नेभीमा यो इनफ्याक्ट रिसेन्ट 1 महिना अगाडिको न्युज हो very recent news okay which country will be joining European Union from July 2026 now this is the question that I am saying that this is wrong this question is wrong okay kina because Syria hune kura haina Norway is already a part of European Union Bulgaria is also a part of European Union tara Bulgaria चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2026 January 1 देखिनको alright January 1 देखिनको Euro area के अरे what is the यो क्वेशन किन रङ छ भन्दाखेरि यहाँ युरोपियन युनियन को जोइनिङ भएको छैन को बल्गेरिया जोइनिङ भएको छैन इनफ्याक्ट बल्गेरिया के हुँदैछ त भन्दाखेरि युरो एरिया भन्नुको मतलब यो एरियामा युरोपको जुन चाहिँ कोइन छ त्यो चाहिँ चल्दै छ ओके दैट मीन्स बुल्गेरियाले अहिलेसम्म युरो चलाएको थिएन युरो इज अ कोइन हैन जुन चाहिँ नर्मली युरोपमा बसेको कन्ट्रीजहरुले चलाउँछ युरोपको हैन तर बुल्गेरियाले चाहिँ के गर्छ बुल्गेरिया इज अ युरोपियन युनियन इज अ पार्ट अफ युरोपियन युनियन तर बुल्गेरियाले चाहिँ के गरेको छ युरो एरियामा चाहिँ जोइन गरेको छ इनफ्याक्ट इट इज टु अडप्ट युरो एज द करेन्सी ओके एज अफ के हो एज अफ जनवरी 2026 सो दिस question in itself is incorrect you can challenge the SPSC okay if you want you can challenge because यो मध्येमा बुल्गेरिया जुन चाहिँ छ नि यो युरोपियन युनियनलाई जोइन गर्ने हैन युरोपियन युनियन अलरेडी जोइन भइसकेको छ तर युरोपियन युनियनको युरो एरियामा चाहिँ जोइन गर्ने हो दैट मीन्स नाउ फ्रम दैट 1st January onwards Bulgaria is supposed to accept what the euro as a currency okay so you see incorrect question बनाएको छ okay so यस्तै गर्दाखेरि टाइम चाहिँ लागेको हो बेसिकली okay so what is the name of India's first crewed space mission proposed to be launched यो त very easy right गगनयान हो very easy question from current affairs next who is the first woman to be elected as the president of Suriname and also the first woman president of South America यो मलाई याद थिएन यो मैले chat GPT गरेर हेरेको हो यसको आन्सर हुन्छ के हो जेनिफर साइमन्स okay option is 7 is A right 7 yes Jennifer Simons is the correct answer. Next, which fossil park in India is added in UNESCO in tentative list? Why is this question difficult? भन्दाखेरि पहिला कुरा त यो सिर्फ अहिलेसम्म टेन्टेटिभ लिस्टमै मात्रै छ ओके दैट मीन्स अहिलेसम्म युनेस्कोमा त्यसले रिकग्नाइज गरिसकेको छैन ओके अब हामीले युनेस्को को जुन चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ त्यो त पढ्नु नै पर्यो हैन तर यो चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन हो जुन चाहिँ टेन्टेटिभ लिस्टमा छ ओके त्यही भएर इट बिकम्स डिफिकल्ट तर यो क्वेशन न्यूजमा थियो किन न्यूजमा थियो भन्दाखेरि यो हो सलखान फसिल पार्क राइट सलखान फसिल पार्क यो न्यूज किन थियो भन्दाखेरि किन चाहिँ न्यूजमा थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भेटेको थियो त भन्दाखेरि ओल्डेस्ट एन्ड बेस्ट प्रिजर्भ फसिल फ्युल्स भेटेको थियो त्यही भएर यो न्यूजमा थियो अलराइट सो यु इमेजिन कुन लेभलसम्म चाहिँ एसपीएससी ले चाहिँ क्वेशन बनाउँदैछ कुन लेभलसम्म ओके दिस मैले भनिहालेँ त यो SPSC को लेभल को के एकदम क्वेशन नै हुँदै हैन यूपीएससी लेभल को क्वेशन पनि हैन यो ओके यो भन्दा पनि एडभान्स लेभल को क्वेशन्स भइसकेको छ व्हिच इन्स्टिट्युट लन्च्ड भारत बायोमेकर्स अफ हेल्दी एजिङ रेजिलिएन्ट एडभर्सिटी एन्ड ट्रान्जिसन इनिशिएटिभ कसले गरेको थियो आईआईएससी बेंगलुरुले इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स बेंगलुरु ओके आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए What is the name of the operation launched? I think we had done this in current affairs class मा हामीले गरेको थियो होला या त पेड ब्याचमा गरेको थियो या त युट्युबमा गरेको थियो I am forgetting it okay What is the name of the operation launched by Narcotics Control Bureau NCB त पुरै बेसी न्यूजमा छ सिक्किममा स्पेशली राइट किन भन्दाखेरि सिक्किममा पुरा बेसी ड्रग्सहरु पक्रिरहेको हुन्छ हैन सो दिस वाज क्वाइट एभिडेन्ट दैट यो क्वेशन आउन सक्छ ब्ल्याक सेल हैन डेल्टा हैन व्हाइट यसको हुन्छ अपरेसन मेड मैक्स मेडिसिन को मैक्सिमम गर्नुको लागि ओके सो मेड मैक्स फार्मास्युटिकल ड्रग ट्रेड को लागि ओके एनीवे यो पुरै बेसी फिलाडेल्फिया करिडोर पुरै बेसी न्यूजमा छ बिकज अफ द वार राइट सबै इन्फर्मेसन वार सँग रिलेटेड क्वेशन्स सोधेको छ very nice question I would say very nice question this one Philadelphia corridor recently seen in news is located along the border of Gaza and which country अब this kind of questions we can expect in UPSC okay त्यही भएर मैले नानीहरुलाई प्रिपरेसन पनि गराएको थिन बिकज यो लेभलको एडभान्स लेभलको क्वेशन्स भन्दैन तर इट इज लाइक not very good from my part also that I did not prepare the students accordingly as per UPSC standards okay about you imagine the amount of question the level of question that SPSC is asking okay यसको हुन्छ आन्सर सुडान इजिप्ट is the correct answer okay
यसलाई भन्छ फिलाडेल्फी करिडोर. Which city has recently launched India's first QR based home address plates? कसले गरेको थियो भन्दाखेरि इन्दौर, right? 12 answer is, I have to check the answer. Okay, yes, Indore is the correct answer. Okay, and this is one of the most horrible question. Why? Because you see, कुन चाहिँ सिटीले चाहिँ के अरे इन्डियाको फर्स्ट क्यूआर बेस्ड होम एड्रेस प्लेट्स हैन के अरे गरेको छ भनेर सोध्दैछ. नोबडी इज गोइङ टु स्टडी सच टाइप अफ क्वेशन्स. यस्तो खालको क्वेशन्स किन सोध्छ टु सो द्याट नानीहरूलाई अतालुनु सकोस् भनेर, राइट? सो एनीवे यस्तो खालको क्वेशन्स यु क्यान एक्सपेक्ट एक दुईवटा बाउन्सर लेभलको क्वेशन्सहरू हैन, जो चाहिँ कुनै लजिकै बनिँदैन पढ्नुको लागि. साइन्टिस्ट फ्रम विच कन्ट्री हेभ फाउन्ड द वे टु फ्रिज लाइट. यो पुरा बेसी न्युजमा थियो है, यो पुरा बेसी न्युजमा थियो. यसको एन्सर हुन्छ इटली. इटली. मैले युट्युबमा पनि गरेको थिएँ यो सेसन, सो इजीमा भन्न सकिन्छ किनभने मैले त अब कभर गरिसकेको छु यो सबै. ओके, कोम्बुचा इज अ फर्मेन्टेड टी. ओके, फर्मेन्टेड टी विच इज स्लोली. अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, बुद्धि लगाउनु सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोस्, टी इज फेमस कहाँ आसाममा, भारतमा, चाइनामा टी फेमस छ हैन. सो टी भन्ने बित्तिकै सिन्स यहाँ अप्सन्समा जापान छ, जापानमा टी त हामीले सुनेको छैनौँ. इन्डोनेसिया, साउथ कोरियाको टीहरू सुनेको छैनौँ. चाइनाको टी भेरी भेरी फेमस, राइट? ओपियम वार, टी वार हामीले यहाँ चाहिँ हिस्ट्रीमा पनि पढेको थियौँ हैन. सो चाइना इज द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन. अलराइट, सो यस लजिकलबाट यो हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ. वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ ओपन मार्केट सेल स्किम? ओपन मार्केट अपरेसन्स. युसी कुनै पनि आई थिङ्क आजको पेपरमा मैले एउटा पनि इकोनोमिक्सको क्वेसन भेटिनँ, एउटा पनि. इकोनोमिक्स हामीले कति इलाबोरेट वेमा पढेको थियौँ. ओके, इनफ्याक्ट आजको क्वेसन केले चाहिँ बचायो भन्दाखेरि तपाईँहरूको पोलिटीले बचायो होला मेनली हैन, अनि अर्को केले बचाउनु सक्छ तपाईँहरूको सायद इन्भाइरोमेन्टले बचाउनु सक्छ. ओके, तपाईँको पेपर जुन चाहिँ छ अनि तपाईँको लजिकल रिजनिङ, लजिकल जुन चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन पेपर सल्भ गर्दाखेरि लगाउनु भयो त्यसले बचाउनु सक्छ. ओके, सो एनिवे ओपन मार्केट सेल स्किम के को लागि हो? टु एन्स्योर फुल सेक्युरिटी एन्ड कन्ट्रोल मार्केट प्राइसेस ड्युरिङ लिन सिजन. दिस इज द करेक्ट एन्सर. ओके, from which Indian site the most ancient human remains have been recovered? This question is also incorrect, I believe. Question number 16. Wrong. Yes, wrong question. यसको आन्सर हुन्छ नर्मदा भ्याली. नर्मदा भ्यालीबाट गरेको छ, बट यहाँ अप्सन्स दिएको छैन. सो प्लिज चेक आउट. ओके, एकपल्ट हजुरहरू पनि चेक गर्नु होला. मेरोबाट मिस्टेक हुनसक्छ, आई एम नट सेइङ मेरोबाट मिस्टेक छैन, तर यहाँ अप्सन्स नर्मदा भ्याली हुनुपर्ने हो, तर नर्मदा भ्याली छैन. ओके, नेक्स्ट, which Buddhist principle? This is one of the toughest question. Okay, Jainism, Buddhism हामीले गरेको थियौँ. बुद्धको प्रिन्सिपलको बाट क्वेसन सोध्दैछ यहाँ. यु इमेजिन द लेभल अफ टफनेस. ओके, यतिको त युपिएससीमा पनि सोध्दैन. Which Buddhist principle was related to the series of causation? यसको आन्सर हुन्छ पतिच्च समुपपद. समुपपद. Okay, if those who are Buddhist they may be knowing, but those who are non-Buddhist they may not be knowing this answer. All right, next. Which Chola institution? यो त बहुतै इजी क्वेसन हो के, चोलाबाट बहुतै इजी क्वेसन हो. ग्राम सभा, यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि यसलाई अझै एउटा के भन्छ, उर, युआर उर पनि भन्छ. ओके, सो यो त युपिएससीबाट डाइरेक्ट क्वेसन छापेको छ. यो क्वेसन पिवाइक्युजमा आएको छ, युपिएससीको डाइरेक्ट क्वेसन छापेको छ. ओके, युपिएससीको पिवाइक्युबाट डाइरेक्ट क्वेसन छापेको छ. आइ एम टेलिङ यु. Which of the following sultans is credited with the establishment of Darush Sifa for the treatment of the commoners? यसको आन्सर हुन्छ फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश बलबन एन्ड अलाउद्दिन खिलजी. आई बिलिभ त्यसको आन्सर हुन्छ फिरोज शाह तुगलक. 19 अप्सन नम्बर इज बी. 19 इज बी, राइट? वेयर इज 19? फिरोज शाह तुगलक. यस, फिरोज शाह तुगलक. ओके, द नेक्स्ट, मजमा उल बहरीन वाज कम्पोज्ड बाई. इट वाज कम्पोज बाई दारो सुको. यो पनि केबाट आएको छ? पिवाइक्युजबाट. ओके, युपिएससीबाट. युपिएससीले कतिवटा लेभलको क्वेसन्सहरू सोध्छ नि हैन. युपिएससीले आइएएस आइपिएसको लागि मात्रै सोध्दैन, युपिएससीले अरू पनि क्वेसन सोध्छ. ओके, अरू एक्जाम्स पनि लिन्छ. सो वान अफ द एक्जाम्समा यो क्वेसन आएको थियो दारो सुकोको. अलराइट, नाउ नेक्स्ट टाइम एसपीएससीको प्रिपरेसन गर्दाखेरि युपिएससीको पिवाइक्युज डप्पै सबै लिनुपर्ने रहेछ, बिकज क्वेसन त्यहाँबाट पनि आउँदैछ. यहाँबाट हामीले त्यो ज्ञान पायौँ, राइट? नेक्स्ट, which of the following viceroys preferred the simultaneous competitive exams? This is also incorrect. Okay, why? Because Lord William Bentinck के हो? गभर्नर जेनरल हो. लर्ड विलियम बेन्टिक गभर्नर जेनरल हो, यो भाइसरोय होइन. ओके, लर्ड मिन्टो के हो? लर्ड मिन्टो मली मिन्टो रिफर्म्स आएको थियो, हामीले पढेको थियौँ मली मिन्टो रिफर्म्स, राइट? सो यो पनि होइन. लर्ड रिपन ही वाज द फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट होइन. लर्ड कर्जन के हो भन्दाखेरि लर्ड कर्जन पार्टिसन अफ बेङ्गल. पार्टिसन अफ बेङ्गलमा लर्ड कर्जन थियो. अब
हामीले के सोधेको छ साइमल्टेनियस कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन्सको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यसको एक्ज्याक्ट एन्सर लर्ड लिटल हुनुपर्ने हो लिटल LYTTON लिटल हुनुपर्ने हो यु इमेजिन द अमाउन्ट अफ भेगनेस इन दिस क्वेसन ओके त्यही भएर मैले लेखेर लिएर आएको छु सो द्याट कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् भनेर लर्ड लिटल हुनुपर्ने हो अप्सनमै छैन ओके नेक्स्ट विच अफ द फलोइङ अगेन प्लिज चेक ओके क्रस चेक गर्नु होला ओके मैले बहुतै हतारमा बनाएको छु सो आई मे बी रङ माइसेल्फ तपाईँहरू पनि क्रस चेक गर्नु होला ओके विच अफ द फलोइङ फ्रिडम फाइटर्स वाज एडिटर इन द जर्नल वन्दे मातरमको एडिटर को हो भनेर सोध्नु हुँदैछ अरविन्द घोष बाल गंगाधर तिलक विनय दामोदर सावरकर एन्ड वन्दे मातरम अरविन्द घोष इज द करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर डी 22 को एन्सर इज अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट एन्सर यस अरविन्द घोष ओके द टाइम हेज कम विथ द ब्याजेस अफ अनर ओके यो क्वेसन यो स्टेटमेन्ट सुनेर हैन कतिजना नानीले गर्नु भएन आइ एम श्योर तर यो पढ्नुहोस् त यो स्टेटमेन्ट द टाइम हेज कम विथ ब्याजेस अफ अनर मेक अ शेम ग्लेरिङ इन देयर incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand shone in all special distinctions यो कुन चाहिँ उयसमा भनेको होला भन्दाखेरि जलियनवाला ब्याग मैसेकर करेक्ट जलियनवाला ब्याग मैसेकर त्यति बेला भनेको थियो जो एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ अगस्ट 1 1920 वाज अ डे हामीलाई थाहा छ नन कोअपरेसन मुभमेन्ट त्यति बेला भएको थियो ओके द्याट इज वन करेक्ट एन्सर सो यो राउलेट एक्ट हैन खिलाफत मुभमेन्ट हैन नन कोअपरेसन मुभमेन्ट यहाँ पनि छ अनि यहाँ पनि छैन सो वी हेभ टु चुज बिट्विन यो र यो मैले तपाईलाई मजाले पढ्नु भनेको थिएँ डेट्सहरु हैन हिस्ट्री पढाउँदाखेरि सो दिस इज एन इजी क्वेसन सो त्यति बेला के पनि भएको थियो लोकमान्य तिलकको डेथ पनि भएको थियो सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर अलराइट मुभिङ अहेड व्हाट वाज द कमन फिचर अफ इका मुभमेन्ट मपली मुभमेन्ट एन्ड द बर्दोली मुभमेन्ट हेर्नुस् अब यो यदि हामीलाई इका मुभमेन्ट र मपली मुभमेन्ट थाहा छैन सपोज तर हामीले बर्दोली मुभमेन्ट त पढेको थियौँ नि त हिस्ट्री क्लासमा हैन बर्दोली मुभमेन्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट फार्मर्स फर्स्ट अफ अल सो ट्राइबल त भएन राइट अल वर ट्राइबल अपराइजिङ्स हैन ओके पिजन्स हो यस इट वाज लेड बाई महात्मा गान्धी हामीलाई थाहा छ बारदोली मुभमेन्ट कसले लिड गरेको थियो सरदार वल्लभभाई पटेल राइट नट महात्मा गान्धी सो दिस इज अल्सो इनकरेक्ट अल ह्याड इनिसिएटेड इन नर्दर्न इन्डिया हैन यो कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि गुजरात इज नट इन नर्दर्न इन्डिया गुजरात इन द वेस्टर्न इन्डिया सो यसको एन्सर के हुन्छ अल वर पेजेन्ट मुभमेन्ट्स ओके यसरी हामीले के गर्नुपर्छ एन्सरमा आउनुपर्छ अगेन भेरी इजी क्वेसन इफ यु नो तपाईँको बेसिक्स राम्रो छ भने हिस्ट्रीमा तपाईले यो जान्नु सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट इन्डिया हेज बीन ब्लेड वाइट बाई द फोर्सेस अर्गनाइज क्यापिटल अब यसमा चाहिँ आई वुड हेभ गन फर दादाभाई नौरोजी ओके बट एज पर च्याट जीपीटी आई एम सेइङ दिस एज पर च्याट जीपीटी यसको एन्सर छ लाला लाजपत राई आई एम नट गोइङ टु भेरिफाई द्याट प्लिज गो अहेड योरसेल्फ एन्ड लुक ओके दिस नर्मली सिलेबसमा हामीले पढ्दैनौँ पनि यस्तो खालको स्टेटमेन्टमा आई वुड हेभ गन विथ दादाभाई नौरोजी alright so anyway vagueness छ यसमा पनि पुरै the philosophy of bomb was written by again very very interesting question okay यो बहुत इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ यो कसले यो चाहिँ के भन्छ कसले गरेको भन्दाखेरि भगत सिंहको हो के सो भगत सिंहले लेखेको हो अलराइट सो यो यसको पुरा विषय हिस्ट्री छ सो इफ यु वान्ट देन आई विल बी एबल टु से दिस नट नाउ बट इन द नेक्स्ट भिडियो व्हेन आई मेक ओके very very interesting question the Bombay Plan 1944 took up now this makes no sense this question does not make any sense okay because syllabus ma I have not come across this अहिले सम्म पनि Bombay Plan I had to refer this but यसको answer हुन्छ all of the above okay rapid economic growth equitable distribution land reforms workers welfare schemes all of the above is the correct answer as per again chat gpt okay which was not a feature of quit India movement again very nice यस्तो खालको क्वेसन you can expect okay in UPSC but not in SPSC but यो पालि पुरा लेभल हाई गरेको छ so yes emergence of parallel governments in parts of India non-partition of peasants partitions of Muslim League supporters partition of communists okay यो पनि वेग छ यो क्वेसन यो पनि क्वेसन as per me wrong छ why because we have to check with not a feature no not a feature यो दुईटा फिचर हो यो पनि दुईटा यो दुईटाले पार्टिसिपेट गरेको छैन इनफ्याक्ट मुस्लिम लीगले पनि सपोर्ट गरेन नि फेरि मुस्लिम लीग वाज अलवेज विरोधमा थियो कसको भन्दाखेरि कांग्रेसको विरोधमा थियो नि अनि फेरि कम्युनिस्टले पनि त गरेको हैन सपोर्ट गरेको हैन राइट सो यो दुईटै स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट छ नाउ व्हाट आर वी गोइङ टु डु राइट सो अगेन वेग very very vague if I have to tick I will be ticking option number D गर्नै पर्थ्यो भने option number D टिक गर्थे नाउ यु सी हामीले के पढेको थियौं हिस्ट्री जियोग्राफीमा साउदर्न मोस्ट पोइन्ट हैन नर्दर्न मोस्ट पोइन्ट पढेको थियौं करेक्ट
अब यसमा के सदर्न मोस्ट पोइन्ट सोधेन यिनीहरूले के सोध्यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड सबै सोध्यो यु इमेजिन यो लेभलको चाहिँ हार्ड बनाएको छ क्वेसन पेपर द सदर्न मोस्ट लिमिट अफ इन्डिया अगेन यहाँ पनि त 6:45 हुनुपर्ने हो यो 45 हुनुपर्ने 30 छ 15 प्लिज चेक इन्टरनेटमा 45 देखाउँदैछ ओके इन्दिरा पोइन्ट थियो सदर्न मोस्ट पोइन्ट याद छ हामीलाई पढेको थियौँ तर हामीले यो पनि पढेको थिएनौँ के डिग्रिज प्यारलल्स ल्याटिट्युड्स लङ्गिट्युड्स कुन कुन डिग्री यो इमेजिन यस्तो त साँच्चै भनेको उयोमा पनि सोध्दैन युपिएससीमा पनि सोध्दैन यो लेभलको डिफिकल्ट क्वेसन विच स्टेट इज नट बाइसेक्टेड एट द ट्रपिक अफ क्यान्सर हामीलाई यो त इजी क्वेसन हो म तपाईँलाई रट्नु भनेको थिएँ ट्रपिक अफ क्यान्सरमा कतिवटा स्टेट पास गरेको छ भनेर होइन जियोग्राफी क्लासेसमा इफ हेभ एटेन्डेड रट्नु भनेको थिएँ किन रट्नु भनेको थिएँ भन्दाखेरि मलाई याद छ स्टेट पिसिएसमा यस्तो खालको क्वेसन्स आउँछ सो ओडिसा इज द करेक्ट एन्सर ओके वेस्ट बेङ्गल राजस्थान गुजरात यो सबै पास हुन्छ सो ओडिसा कोरल रिफ्स इन इन्डिया क्यान बी फाउन्ड अगेन कोरल रिफ्स कोस्ट अफ ओडिसामा पनि भेटिन्छ एज पर इन्टरनेट रामेश्वरममा पनि भेटिन्छ यसको एन्सर हुन्छ खासमा चाहिँ रामेश्वरम ओके तर यहाँ कोस्ट अफ ओडिसामा पनि नभेटिने त होइन नि त भेटिन्छ नि त काहीँ न काहीँ त भेटिन्छ ओके सो अगेन वेग क्वेसन्स रामेश्वरम इज द करेक्ट एन्सर विच रिभर क्रसेस यो त अगेन छापेको छ युपिएससीको पिवाइक्युजबाट छापेको छ सो यसको एन्सर हुन्छ कङ्गो ओके कङ्गो इज द करेक्ट एन्सर विच अमङ द फलोइङ कन्ट्रिज इज नोन ल्यान्ड अफ 1000 लेक्स फिनल्यान्ड इज द करेक्ट एन्सर यो हो यो प्योर जिके जेनरल नलेज क्वेसन प्योर जिके ओके त्यो सानोमा हामीहरू यो पहिला युपिएससी पढ्दाखेरि प्रिपरेसन गर्दाखेरि जिकेको बुक पाउँथ्यो सानो त्यस्तोमा यस्तोहरू पुरा थुप्रो लेखेको थियो राइट सो इफ यु हेभ गन थ्रु इट it's easy for you if you know next now this is very tough question okay extremely tough question geographical feature मैले भनेको थिएँ जियोग्राफी बहुतै डिफिकल्ट आएको छ भनेर करेक्टली म्याथ सोधेको छ धन्न यसमा चाहिँ करेक्टली म्याथ सोधेको छ अब के अरे एउटा मात्रै हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि कुन चाहिँ करेक्टली म्याथ छ भनेर हामीलाई थाहा छ एटलास माउन्टेन त हामीले कति पढेको छौँ एटलास माउन्टेन नर्थ वेस्ट अफ्रिकामा छ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके बी को एन्सर हुन्छ यो ओके दिस इज करेक्ट विच वान अफ द एन्शियन्ट कन्टिनेन्टल आइल्यान्ड कुन चाहिँ हो अगेन भेरी लजिकल क्वेसन भेरी इजी क्वेसन न्युजिल्यान्ड एन्ड माडागास्कर करेक्ट कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरी हामीले पढेको छौँ कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट थ्योरीमा सो कन्टिनेन्टल आइल्यान्ड भनेर सोधेको छ सो के भन्दाखेरि माडागास्कर अफ्रिकन केप अफ गुड होपको उतापट्टि छ होइन अन्त फेरि अनि यो के अरे न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलियाको उतापट्टि सो यस द्याट इज भेरी इजी ओके वाटरसेड भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स एन एरिया फ्रम द ल्यान्ड वेयर वाटर ड्रेन्स इन अ पर्टिकुलर वाटर बडी द्याट इज करेक्ट ओके बोथ ए एन्ड बी होइन बोथ ए एन्ड बी इज नट द करेक्ट अप्सन एरिया अफ ल्यान्ड द्याट वाटर फोर्स अक्रस इट मुभ्स टुवर्ड्स द लार्जर वाटर बडी इज नट द करेक्ट यो डेफिनेसन अफ वाटर सेड ओके अ डेजर्ट जेनरली हेज मैले भनेको थिएँ हामीले के पढ्दाखेरि प्रेसर बेल्स पढ्दाखेरि करेक्ट सो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल यसमा एउटा सिम्पल क्वेसन लाइक लजिक लगाउनुपर्छ हामीले यो र यो त छोडिदिनुहोस् नियर द इक्वेटर मिडल अफ द इक्वेटर किन भन्दाखेरि यहाँ अन द इस्टर्न मार्जिन्स लेखेको छ अन द वेस्टर्न मार्जिन्स द्याट मिन्स यस्तो खालको अप्सन छ भने कि त यो हुन्छ कि त यो हुन्छ द्याट्स इट ओके अब हेर्नुहोस् भारतको थार डेजर्ट कहाँ छ भारतको जस्तो यो भारत भयो नि यो भारत भयो भारतको थार यतापट्टि छ यतापट्टि भनेको के हो वेस्टर्न रिजन सहारा कहाँ छ सहारा पनि वेस्टर्न रिजनमा छ सो के हुन्छ वेस्टर्न मार्जिन्स अफ द ट्रपिक्स हुन्छ ओके वाइ बिकज त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा पढेको थियौँ सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट्स याद छ सो त्यही भएर ओके नाउ दिस इज आई डिड नट नो दिस एन्सर च्याट जिपिटी गरेको थिएँ यसको एन्सर हुन्छ 111.32 किलोमिटर्स ओके यति सानो लेभल फ्याक्चुअल लेभलको क्वेसन द डिस्टेन्स बिट्विन लङ्गिट्युड्स एट इक्वेटर 111.32 किलोमिटर्स A ball-shaped depression created glacial erosion is called glacial erosion. ले के भनिन्छ CIRQUE भनिन्छ. How you want to pronounce it accordingly. Okay यो चाहिँ geography को standard question हो. Standard question difficult question हो जसले चाहिँ geography लिनु भएको छैन. Difficult हो geography लिनु भएको छ भने easy question हो. Okay extensive coffee plantation in Brazil is called okay 41. What is the answer to this question? 41. Just one second, let me see. Fazendas bhanda रहेछ. Okay, fazendas bhanda रहेछ. 41 को answer is option number C. Next, which of the following pairs are correctly matched? Okay, I have to check this again. Very difficult, right?
1 second. Which of the following are correctly matched भनेको छ lotion. Okay, something is wrong with this question. Okay, not with this question, but my answer my के गडबडी छ. So following page is matched. Okay, forget about 42. Okay, 42 हामीले पछि गर्दिन्छु म. तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. Golgi hypothesis often offers a dynamic explanation of what? Golgi hypothesis 43. Land use. I have no idea about this. What is Golgi यो के अरे hypothesis भनेको के हो? I mean like seriously. यो चाहिँ अब सायद geography को मास्टर्स लेभल को या त PhD लेभल को पनि हुन सक्छ. You never know. यो सानो सानो लेभल को त पटक्कै नै हैन. Anyway, यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको अलिकति के हुन्छ नि उयसमा खुसी आयो होला. Why? Because political questions easy नै थियो, right? Political questions easy थियो. Right to constitutional remedies. मैले कति हो कति बेसी हजुरहरुलाई भनेको थिए, right? Article 32, right to constitutional remedies. So, A को हुन्छ 4, right against exploitations, right to equality हामीलाई थाहा छ 14 देखिको 18, right against exploitation Article 22 24, right to freedom of religion Article 25 28. So, के हुन्छ त भन्दाखेरि A को 4 हुन्छ, 3 को B को 3 हुन्छ, अन्त right to equality को के हुन्छ भन्दाखेरि right to equality को 2 हुन्छ हैन, freedom of 25. So option A is the correct answer. 4 3 2 1. Okay, when was the universal declaration of human rights adopted? कहिले भएको थियो? Again date भनेर सोधेको छ. कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 45 हो नि यो. This is 10th of December 1948 is the correct answer to this question. All right, now I don't understand why SPSC has to ask something जुन चाहिँ date सँग related छ. All right, who wrote the book towards the new public? अब you see यो public administration गर्दाखेरि हैन, public administration पढ्दाखेरि स्पेशली optional जसले लिन्छ उसले पढ्छ. यो public administration को optional लिने मान्छेले पढ्छ. यसको आन्सर के हुन्छ? Public administration 46 को आन्सर हुन्छ Frank Marini. Frank Marini is the correct answer. D. यो नर्मल हामीले प्रिपरेसन गर्ने बेलामा त पढ्ने कुरै हुँदैन यो हैन. यो चाहिँ हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन को ऑप्शनल पढ्ने नानीहरुले चाहिँ पढ्छन् यो. Good governance and participation, civil society for development were stressed in the World Bank in the report of 47 answer 1992. 1992 is the correct answer. You see? Okay, यो again very easy. 73rd 74th के को लागि हो भन्दाखेरि पञ्चायती एन्ड म्युनिसिपल. Okay, panchayati and municipal bodies. ये तो हामीले already गरिसक्यो. Very easy, right? In which of the following articles in Indian Constitution are the cultural education rights enshrined? Article 29, 30. मैले तपाईलाई बार भनेको छु fundamental के अरे fundamental rights हरु मजाले पढ्नु भनेर भनेको थिए, right? आज काम लाग्यो नि हैन, भनेको थिए मैले. Which commission recommended reservation to OBCs? OBCs को लागि कुन चाहिँ मण्डल कमिसन is the correct answer. Okay, मण्डल कमिसनले गरेको थियो. कमिसनबाट पनि थुप्रो क्वेशन्स आएको छ. ओके, यो कमिसन्सबाट त प्राय जस्तो जुडिशियरी गर्ने नानीहरुले प्राय जस्तो क्वेशन हैन, तर यो पाली कमिसन्सबाट पनि पुरा बेसी सोधेको छ क्वेशन्स. Which article constitution no child below the age of 14? Okay, Article 24 is the correct answer. Okay, Article 24. Which committee prior to such a committee addressed the issue of Muslims? Gujral committee ले गरेको थियो. Okay, option number B 52. Again तपाईले मजाले elaborate वेमा पढ्नु भएको छ भने okay, you'll be able to answer this. Okay, easy questions छ. के बडा भन्दाखेरि तपाईको पोलिटी बाट इजी छ. Which of the following fundamental rights in Indian Constitution stands deleted? Right to property हामीले कतिपल्ट पढिसकेको छौं, correct? We have already done this so many times. The first generation of human rights are fundamentally civil and political rights. Civil and political rights. Okay, so option number B is the correct answer. Which of the following is writ under the okay, यो कोएभ्यारेन्ट हो, यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक छ. ओके, मैले फर्स्टमा हेर्दाखेरि त किन चाहिँ रङ भयो भनेर सोधे. सुप्रिमो हैन, कोएभ्यारेन्ट हो, WARRANT हो, वेरेन्ट हो. Okay, so your spelling wrong, so option number A is correct. Mandamus, habeas corpus prohibition, कोएभ्यारेन्ट हो, यो सबै के हुन्छ under Article 32 Supreme Court ले jurisdiction को अंदरमा आउँछ. Which of the Indian Constitution abolishes untouchability? Article 17, very easy. Protection official shelters protection, so residents are provided in what? Protection of Women's and Domestic Lives Violence Act. Okay, very easy, again very easy. Now this I had to refer to again के भन्दाखेरि I had to refer to ChatGPT for this. Now कुन चाहिँ हो यो 58 1 को 4 हुन्छ, 1 को 4, that means Kirit Parekh committee to review and propose changes domestically produced natural gas pricing policy in India.
and Abhijit Sen committee 2 को के छ 2 को 1 that means to study the impact for this very difficult okay so 2 को 1 3 को के छ 3 को 2 छ 3 को 2 okay 3 को 2 छ यो अनि 4 को छ 3 4 को 3 so as you can see 3 को 2 4 answer हुन्छ option number B 1 4 2 1 3 2 4 3 okay option number B next out of Manipur Meghalaya this type of questions you know भगवान कति बेसी खोज्नु पर्यो थियो मलाई Sikkim and Tripura choose the correct option showing quality of total vegetation produced by each state in descending order based on data 2022-23 okay के भा कस्तो खालको quantity of total vegetation production okay quantity okay vegetable production को quantity कुन चाहिँ मा चाहिँ सबभन्दा बेसी छ भनेर सिक्किममा त डेफिनेटली नै छैन राइट सिक्किममा क्वान्टिटी बेसी छैन सो यसको आन्सर हुन्छ 59 व्हाट इज द आन्सर डी त्रिपुरा मेघालय मणिपुर एन्ड सिक्किम ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आन्सर यु सी यस्तो खालको क्वेशन्सहरु यु डोन्ट एक्सपेक्ट इन एसपीएससी यु एक्सपेक्ट दिस टाइप अफ क्वेशन्स इन यूपीएससी ओके सो नेक्स्ट टाइम हजुरहरुले अंडर सेक्रेटरी अकाउंट्स अफिसर गर्नु हुँदैछ भने प्लिज कीप दिस इन माइन्ड दैट यु आर प्रिपेयरिङ फर यूपीएससी नॉट एसपीएससी ओके Mission Organic Value Chain Development for Northeast Region okay has been launched as the part of Measure Sustainable and the Ministry of Northeast Region this is absolutely correct PM Divine is fully funded scheme okay यस्तो खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले लाइक हामीले चाहिँ कसो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस छ गर्ने किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कुन चाहिँ स्ट्रेस दिनुपर्ने जस्तै यहाँ fully funded भनेको छ probability of this question becoming wrong is very high so option number 2 incorrect भयो okay Saubhagya is a scheme for Ministry of Power Government of India to achieve universal okay Atal Vayu Abhyudaya Yojana is the scheme for Ministry of Social Justice okay so यदि 2 incorrect छ भने 2 incorrect छ भने के छ त भन्दाखेरि 2 incorrect छ यो पनि 2 incorrect छ okay so we by going to the option यो जान्छ हैन option number C जान्छ option number B जान्छ यहाँ 1 only छ okay यहाँ 3 and 4 छ अब 1 only हामीले eliminate गर्यौं भने we can easily come to the question के रे answer हैन लन्च यहाँ के छ मिशन अर्गानिक मिनिस्ट्री सस्टेनेबल बाइ okay यो मिनिस्ट्री अफ नर्थ ईस्टर्न रिजन हैन okay it is not basically it does not come directly under ministry of north eastern region so 1 pani is not correct so 1 is not correct 2 is not correct 3 and 4 is the correct answer option number D out of Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Tripura, choose the correct option showing female literacy rate of each state in descending order based on census of India. First ma ko cha Mizoram. First ma Mizoram, त्यसको बाद Tripura, हैन अनि सिक्किम अनि अरुणाचल प्रदेश लास्ट मा छ. Mizoram, Tripura, Sikkim. A हुन्छ यसको correct answer option number A. Preferential trade agreement stands for reduced tariffs on certain goods and services. Okay. Preferential trade भनेको नि त्यही हो. Preference गर्नु ट्रेड मा इकोनोमिक्स को फर्स्ट क्वेशन. अहिले याद है इकोनोमिक्स को amongst the member countries with higher tariffs and non-member countries that's correct customs union is a free trade area with the arrangement that each member can have different external tariffs with non-member that is correct European Union is a good example that is also correct Dara NAFTA भनेको यो free trade agreement हो NAFTA is not an example of customs union okay यो free trade agreement मा आउँछ 1 2 and 3 is the correct answer option number C next Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission is the scheme of the government of India under which of the ministries bhane so this it is a Ministry of Housing and Urban Affairs haina 63 what is the answer to this question let me check okay first I don't want to make mistakes 63 Ministry of Rural Development is the correct answer Ministry of Rural Development okay As per Sustainable Development Report 2025, what is the rank of India amongst 167? This is very easy. 99 हो. Sustainable Development Indexes are important थियो. भनेकै थिए मैले तपाईहरुलाई right? 99 is the correct answer. Consider the following statements. Global Innovation Index is published by WTO. Global Innovation WTO के गर्दैछ? No. Global Innovation Index WTO ले कहिले गर्छ? So statement 1 is incorrect. As per Global Innovation Index, India ranks 39 amongst okay that is correct. India is ranked that is also correct Central and Southern region ma India rank 1 cha India is ranked 5th hoina okay 1 cha so 1 2 and 3 is correct so 2 and 3 ka cha 2 and 3 option number C is correct okay choose the correct descending order in the states in terms of the installed solar power capacity
ओके हामी थाहा छ सबभन्दा बेसी केमा छ राजस्थान सो राजस्थान हुने बित्तिकै गुजरात र यो क्यान्सल भयो है राजस्थानको बादमा के छ त भन्दाखेरि गुजरात राजस्थानको बादमा गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु लास्टमा छ सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट आन्सर 66 को 67 menstrual hygiene scheme was started initially in 2011 by the government of India and under this scheme a rural adolescent girl was provided 6 sanitary napkins for ₹6 यति बेसी factual based question छ probability of this question is like हुन्छ नि right हुनु 50-50 हो ओके पुरा बेसी factual 6 रुपैयाँ पनि हो कि हैन त त्यसमा पनि 5 रुपैयाँ पनि त हुन सक्छ यति सारो कन्फ्युजन छ तर दिस स्टेटमेन्ट मैले हेरे थिए करेक्ट स्टेटमेन्ट हो ओके यु क्यानट एक्सपेक्ट स्टुडेन्ट टु नो दिस ओके 5 रुपैयाँ हो कि 4 रुपैयाँ हो कि त्यति बेला पनि कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2011 मा एउटा स्किम आएको थियो त्यसमा 5 रुपैयाँमा आएको थियो कि 6 रुपैयाँमा आएको थियो इट्स भेरी डिफिकल्ट फर द स्टुडेन्ट टु नो ओके सो एनीवे यो स्टेटमेन्ट इन राइट हो नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम वाज लन्च इन 1982 को पनि अहिले सोध्दैछ ओके एनीवे पब्लिक मेन्टल हेल्थ यो पनि करेक्ट हो The National Tobacco Control Program was launched in 2014 by the Government of India to address the problems of tobacco consumption and distribution in the society. होइन tobacco consumption and production को लागि होइन यहाँबाट चाहिँ अलिकति लजिक लगाउन सकिन्छ ओके त्यो लागि अवेयरनेस फैलाउनुको लागि चाहिँ हो ओके कन्जम्पसन कसरी गर्छ त्यो चिन्तामा होइन अवेयरनेस फैलाउनुको लागि हो सो अप्सन नम्बर 3 इज इनकरेक्ट सो अप्सन नम्बर 3 इनकरेक्ट भयो भने सो अल अफ द स्टेटमेन्ट्स इज भएन 1 and 2 is definitely correct 3 भएन भने 1 2 and 4 is the correct answer ओके आयुष्मान भारत 2018 मा भएको थियो ओके सो 1 3 हैन ओके अल अफ द स्टेटमेन्ट्स गर्नुभएको छ भने रङ भयो तपाईहरुको ओके आन्सर Which of the following country has the largest area of farmland devoted in the organic farming as per latest research okay India is the correct answer okay भारत हो भारतमा बेसी organic farming छ As per the latest data of the United Nations Food Agriculture Organization, which of the following countries is highest producer of raw tobacco in the world? त्यो त्यस्तो हाउडेहरुको कामहरु कसले गर्छ चाइनाले गर्छ राइट सो बेकारको टोबैकोहरु प्रोड्युस गर्ने काम टोबैको त्यसै पनि हाम्रो त्यो हामीसँग हिस्ट्रीसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौं ओपियम वार चाइना The Agriculture Infrastructure Fund was launched in 2021 okay by the Government of India to promote agriculture activities by supporting farm gate storage logistics and processing infrastructure across India under which ministry of the central government does the scheme come okay Ministry of Food okay Farm Agriculture and Farmers Welfare okay option number A huncha Ministry of Agriculture and Farmer Welfare is the correct answer okay assertion and reasoning गर्छ okay as per the periodic level force यस्तो खालको क्वेशन्स देखेर नि कति जना नानीहरु डराउँछन् ओके नडराउनु न यस्तो खालको क्वेशन्सहरु देखेर डराउनु पर्दै पर्दैन Conduct Minister okay there has been a rise in workers population यहाँसम्म त छोड्दिनु नि यहाँसम्म त ठीक छ कि छैन we don't even care There has been a rise in work किनभने assertion and reasoning को क्वेशन हो त सो त्यही भएर there has been a rise in worker population ratio since 2017-18 okay यसो विचार गरौँ त अहिले वर्किङ को पपुलेसन को मान्छे बढेको छ कि छैन त हामी यसो विचार गर्दा पनि बढेको छ नि त राइट सो दिस स्टेटमेन्ट इज करेक्ट Periodic labor force okay ministry okay has shown continuous decrease in unemployment किन बढेको छ त भन्दाखेरि अनइम्प्लोयमेन्ट कम्ती हुँदैछ करेक्ट अनइम्प्लोयमेन्ट कम्ती भएको कारणले चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि जो पनि मान्छेहरु हैन को के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ वर्करको पपुलेसन रेशियो छ त्यो इन्क्रिज हुँदैछ भ्यालिड क्वेशन राइट अलिकति लजिक लगाउनु पर्ने हो सो यसको आन्सर के हुन्छ एज पर मी यसको आन्सर हुन्छ assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion okay option number A हुन्छ यसको आन्सर which of the following greenhouse gases has maximum warming effect methane मैले कति पल्ट भनेको छु कति पल्ट हैन क्लासमा मिथेन मैले भने त तपाईहरुको यो पेपरमा इन्भाइरोमेन्ट को बहुत इजी क्वेशन्स आएको छ अनि केबाट इजी क्वेशन्स आएको छ भन्दाखेरि पोलिटीबाट है इजी त भन्नु सकिदैन तर गर्न सक्ने छ Which state in India is pioneer making rainwater harvesting? यो पनि हो तमिलनाडु ओके तमिलनाडु मलाई याद थिएन च्याट जीपीटी गरेको यो पनि मरीन पपुलेसन अब यु इमेजिन यो बहुत सिम्पल क्वेशन छ अल अफ द अबव हो मरीन पपुलेसन को क्वेशन्सहरु किनभने ओइल स्पिल्सहरु भएको थियो ओइल स्पिलबाट डेफिनेटली सिवेज पनि हो ल्यान्ड रन अफ ओशन माइनिङ सबै हुन्छ 1 2 3 4 ओके यो चाहिँ भेरी बहुत डेन्जरस क्वेशन थियो है ओके टोटल कोलिफर्म अर्गानिजम एमपीएल पर 100 मिलिलिटर कति हुनुपर्छ पीएच भ्यालु डिजल्भ अक्सिजन बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड कति हुनुपर्छ ओके सो यसको आन्सर आई हेभ रिटन हियर कुन चाहिँ नम्बर हो यो 75 ए को 2 ओके ए को 2 दैट मीन्स लेस देन 50 पर 100 मिलिलिटर हुनुपर्ने रहेछ टोटल कोलिफर्म अर्गानिजम्स को पीएच भ्यालु इज बी को इज 1
ओके 6.5 देखि 8.5 डिजल्भ अक्सिजन DO र BOD को बारेमा त हामीले पढेकै थियौं तर यस्तो खालको क्वेशन्स आउँछ भनेर आई वुड हैव नट इभन इमेजिन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रिम्स ओके डिजल्भ अक्सिजन को कति हुन्छ भ्याल्यु 4 ओके 6 मिलिग्राम पर लिटर अर मोर एन्ड बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड को कति छ भन्दाखेरि इज 3 that is 2 milligram per liter or less okay so that is please check the answer next so yes accordingly please check okay in purification of drinking water the purpose of aeration is not to यसको आन्सर हुन्छ precipitate colloidal particles okay यो अलिक हाई लेभल को भयो precipitate colloidal particles is the correct answer यो प्युरिफिकेसन को बारेमा एन्ड इकोसिस्टम विच वाज इजिली ड्यामेज्ड यो त बहुतै लजिकल क्वेसन हो लजिकल एकदम लजिकल के एउटा इकोसिस्टम छ त्यो इजिली ड्यामेज हुन सक्छ रे त्यसको स्टेबिलिटी कस्तो हुन्छ लो हुन्छ स्टेबिलिटी लो हुन्छ सो लो हुन्छ स्टेबिलिटी ओके बट क्यान रिकभर रेजिलियन्स कस्तो हुन्छ त हाई हुन्छ रेजिलियन्स किन रिकभर छिटो हुन सक्छ सो लो स्टेबिलिटी एन्ड हाई रेजिलियन्स भेरी भेरी कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस्ड क्वेसन हो मैले बार बार हैन तपाईलाई 50 पल्ट भनेको छु मैले यो एसडीजी सबै रट्नु भनेर एसडीजी सबै रट्नु भनेर भनेको छु कुन चाहिँ नम्बर हो 78 को एसडीजी सबै रट्नु एसडीजी नम्बर 13 ओके सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट क्लाइमेट एक्सन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 13 ओके हु रेकमेन्ड्स यो हामीले क्लासमा गरेको थियौं हामीले यो मैले ई कोलाई भनेर लेखेको थिएँ याद गर्नुभएको छ तपाईले गर्नुभएको छैन भने मैले यसको जग्गामा ई मात्रै लेख्दै ई कोलाई सो मैले गरेको थिएँ यो क्वेशन मलाई याद छ WHO recommends water soluble to the tested which of the following indicators organisms to access bacterial contamination okay E. coli is the correct answer यो E को जग्गामा यत्रो लामो नाम दिएको छ E. coli गरेको थिएँ मैले which of the following ecosystem is known for higher by the tropical rainforest very easy question which what is the term for maximum population size that the environment can sustain carrying capacity भन्छ त्यसलाई okay B is the correct answer carrying capacity जति छ sustain गर्नु सक्छ त्यति with the change in environmental conditions species that are not adapted to such changed conditions disappear this phenomena is called natural extinction त्यसलाई भन्छ extinct गर्नु okay कुनै पनि species adapt गर्न सकेन र मर्यो भने त्यसलाई extinct गर्नु भन्छ मास हैन naturally हुन्छ त्यो gradually okay natural extinction अब यो स्टुडेन्टले यहाँ राइजोबियम गर्नुपर्छ यसको आन्सर राइट यसको आन्सर करेक्ट गरेर राइबोजियम गर्नुपर्छ तर राइबोजियम केमा हुन्छ त भन्दाखेरि नाइट्रिफिकेसन प्रोसेसमा राइबोजियम हुन्छ तर यहाँ क्वेशन सोधेको छ डी नाइट्रिफिकेसन ओके डी नाइट्रिफिकेसन भनिसकेपछि यो स्युडोमोनास इज द करेक्ट आन्सर ओके नेक्स्ट द एरिया दैट एक्ट्स एज द बाउन्ड्री अफ ट्रान्जिसन जोन अगेन क्लासमा पनि भनिसकेको छु मैले इकोटोन इज द करेक्ट आन्सर biodiversity hotspots are the regions of high richness and endemic species again from the class okay next assertion the vectors of equal magnitude may have different sets of components along x-axis and y-axis okay the component of vector depends on magnitude as well as orientation the vectors of equal magnitude may have different sets of components okay yo question number 86 87 I'm not doing it high level physics I am from commerce background I have no idea about this I don't even understand the question resistance यो basically current electricity बाट आछ होला जस्तो लाग्यो मलाई राइट so I'm not doing this mark the correct statements about friction between two friction को बारेमा हामीले पढेको थियौं तर यस्तो एडभान्स लेभलमा पढेको थिएनौं फ्रिक्सन मैले भनेको थिएँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हैन पढेको पनि थियौं हामीले जो पनि आउनु भएको छ साइन्स क्लासमा यसको आन्सर हुन्छ ओके करेक्ट स्टेटमेन्ट्स अबाउट स्टेट इज अलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्सन coefficient of the static friction okay what is the option number 88 पे हुन्छ ABC D is incorrect ABC is correct तर यहाँ त correct options भनेको छ okay some vagueness is also there please refrain yourself from doing such questions ABC is correct answer D is incorrect okay D is incorrect ABC okay ठिकै छ D चाहिँ incorrect हो ABC is correct हो so ABC is the correct answer student right गर्नुपर्छ B is correct Compton effect demonstrates particle nature of light that is the correct answer option number B हुन्छ यसको a Zender dicode is used in Zender dicode again I have no idea what about Zender dicode sorry diode 90 what is the answer voltage regulation रहेछ oxidation OF2 +2 हुन्छ यसको आन्सर okay +2 what is the number of COH minus group presence in what is this
फ्ल्याटालिक एसिड सो यसको पनि आन्सर 2 रहेछ फर सम रिजन ओके अगेन च्याट जीपीटी विच अफ द फलोइङ इज सिम्पल कीटोन इज अ ब्युटेनोन 93 अप्सन ब्युटेनोन ओके वाट इज द फलोइङ एसेस यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ यस्तो खालको साइन्स ओके साइन्समा नर्मल क्वेसन्स कस्तो आउँछ मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ साइन्समा कस्तो खालको क्वेसन्स आउँछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ युजमा आउँछ नि जुन चाहिँ युजमा यस्तो खालको क्वेसन्स त पटक्कै आउँदैन थियो ओके न त युपिएससीमा न त स्टेट पिसिएसमा स्टेट पिसिएसमा आइगयो भने पनि बायोलोजीबाट कतिवटा क्वेसन्सहरू आउँथ्यो बट यो त हाई लेभल फिजिक्स हाई लेभल केमिस्ट्रीबाट आउँदैछ क्वेसन्सहरू नट एट अल फेयर टु साइन्स नन साइन्स ब्याकग्राउन्ड्स ओके अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुको लागि एउटा लिटरल साइन्स मजाको पढेको एकदम दामी टिचर हुनुपर्छ ओके सो आई मिन लाइक हामी जो मान्छेले जेनरल स्टडिज गरिन्छ स्पेसिफिक स्टडिज होइन ओके त्यो मान्छेहरूको लागि लाइक हाई लेभल फिजिक्स सल्भ गर्नु इट्स नट इजी ओके सो यसको यो त हामीले गर्न सक्छौँ एस्कर्बिक एसिड भिटामिन सी करेक्ट अप्सन नम्बर बी Dalton's atomic theory could not explain which of the following laws of multiple proportions, gaseous volume, conservation of mass, constant proportion. 95, what is the answer? 95 laws of gaseous volume is the correct answer. Option number B. Read the following statements below. How many are incorrect? Prisons consist of abnormally folded viroids. I don't even understand the meaning of prisons. Viroids के हो? बुझ्दिन पनि. Viruses, okay. के भनेको छ? How many are incorrect भनेको छ? One is incorrect. For some reason, option number D is incorrect. Okay? Option number D is incorrect. Select the correct statements about numerical taxonomy. 97. I have not even done this question. What is the name of the blood vessels that carries deoxidation? यो त याद हुनुपर्ने हो भेना केवा हो ओके भेना केवा ह्युमन ब्लडमा पनि ह्युमनमा पनि भेना केवाले गर्छ अनि यहाँ फ्रग कन्फ्युज गर्नको लागि फ्रग बनाएको छ फ्रगमा पनि यसैले गर्छ यो biology हो okay simple question from biology. The angiosperms spermous flowers represents the modified condoms shoot okay the fertile leaves the shoot becomes modified into sepals होइन sepals and petals के हुँदैन fertile हुँदैन okay so यसको हुन्छ reasoning is गलत हो reason गलत हो assertion correct हो so assertion is correct reasoning is false option number C. Which of the following is an example of extensive conservation? Zoos and botanical gardens is correct answer. With this, we have come to the end of today's session. कतिको exams मा कतिको answers right भयो कतिवटा questions हरू wrong छ मैले भनिहालेको छु हैन vague छ अनि कतिवटा questions मैले पनि खुदै गरेको छुइनँ. Alright, so with this we have come to the end of today's session. कतिवटा तपाईहरुको question paper कस्तो भयो त्यो पनि you can comment down on the comment box and also कतिवटा question छुटेको छ you can try that on your home at your own हुन्छ नि तपाईहरुको जति बेला तपाईलाई सुविस्ता पर्छ त्यति बेला you can try okay so with this thank you very much तपाईहरुको निन्द्रा राम्रो होस् you have done lots and lots of hard work अन्तखेरि hopefully तपाईहरुको जुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यो राम्रो आओस् okay thank you very much